ہاں جی میرے پاکستانیوں، مبارک ہو آپ کو 6,583 ملین روپے کا چونا لگایا گیا ہے صرف ایک کمپنی جیز کی طرف سے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاگل واگل ہو گیا یہ 6,583 ملین روپے یعنی 658 کروڑ روپے یعنی 6.5 ارب روپیہ صرف ایک کمپنی نے ایک سال کے اندر پاکستان کی قوم کو چونا لگایا ہے، اور اس کے اندر پورے کا پورا شریک جرم رہا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پاکستان کے ایک سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2025 اگست کے اندر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق صرف ایک کمپنی جیز کی جانب سے صرف ایک مد اوور چارجنگ کی مد میں پاکستانی قوم کو 658 کروڑ روپے کا چونا لگایا گیا۔ یہ خبر دیکھیں آپ profit.pakistan today کی، آڈٹ ریویلز جیز اوور چارج سبسکرائبرز بائی Rs 6.58 بلین ان فسکل ایئر 2024۔ اس کے بعد آپ ٹریبیون کی خبر دیکھیں 6.58 بلین، اور سورس کیا ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ پھر آپ دی فرائیڈے ٹائمز کی خبر دیکھیں ہاؤ جیز اوور چارج کسٹمرز Rs 6.5 بلین انڈر پی ٹی ایز واچ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پی ٹی اے کی نگرانی کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ میں نے کہا نا کہ پی ٹی اے اس ساری واردات کے اندر شریک جرم ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا بلکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اس رپورٹ کو میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈالوں گا، آپ سرکاری ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں agp.gov.pk پہ۔ اس کے صفحہ نمبر 18 کے اوپر خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر یہ مینشن ہے، آڈٹ کنٹینٹس دیٹ چارجنگ بائی جیز اوور اینڈ ابو دی اپرووڈ ٹیرف ریٹس انڈیکیٹڈ پور ریگولیٹری اوور سائٹ آف پی ٹی اے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوور چارجنگ کی گئی ہے جیز کی طرف سے، یہ ثابت کرتی ہے کہ پی ٹی اے کی نگرانی انتہائی کمزور ہے، اور پی ٹی اے کی طرف سے اس آڈٹ رپورٹ کے بعد کیا کاروائی کی گئی ہے میں نے بہت سرچ کیا، کچھ نہیں ملا۔ اسی کے 18 نمبر صفحے کے اوپر اور 19 نمبر صفحے کے اوپر اس رپورٹ کے آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو نیچے کلیئرلی نظر آئے گا 6,583 ملین روپے کی چوری کی گئی ہے، اور یہ اربوں کے اندر جب بنتا ہے وہ 6.58 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اچھا، اگر میں agp.gov.pk کی رپورٹ کی پوری کی بات کروں تو اس کے صفحہ نمبر آپ 177 پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پوری تفصیل بھی مل جائے گی کہ جیز نے کس طرح اوور چارجنگ کی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز مینشن کی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پیکج تھا جس کا اولڈ ریٹ تھا 868 روپے منتھلی سپر ڈپر۔ اچھا جی، انہوں نے نئے ریٹ اپروو کیے پی ٹی اے نے، وہ 955 روپے تھا، لیکن جیز نے اسی پیکج کا اپنے صارفین سے جو کاٹا ہے وہ 1043 روپے کاٹے ہیں۔ اندازہ کر لیں 90 روپے ایک پیکج کی مد میں جیز نے اضافی کاٹے ہیں، اور یہ پیکج لگانے والے کتنے لوگ تھے؟ 10,25,640 لوگوں نے یہ پیکج ایک سال کے اندر لگایا ہے، اور اس ایک پیکج کی مد میں جیز نے 72 کروڑ 20,50,560 روپے لوگوں سے لوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ منتھلی فریڈم کی جو قیمت تھی وہ 1,564 روپے تھی، نیا ریٹ 1,652 روپے ملا، لیکن لوگوں سے چارج کیا گیا 1,739 روپے۔ اسی طرح یہ پوری لسٹ ہے، میں ایڈیٹر سے کہوں گا وہاں پہ اویزا کر دیں گے، وہاں آپ دیکھ لیں گے۔ اور آخر میں اگر آ جائیں ویکلی سپر میکس 417 روپے پرانا ریٹ ہے، نیا ریٹ 430 روپے ہے، اور انہوں نے چارج کیے ہیں 478 روپے، اور یہ 20,10,480 کسٹمرز نے یہ پیکج ان سے لیا ہے۔ اور صرف اس مد میں جیز نے 1 ارب 15 کروڑ 80,36,480 روپے آپ کا پیسہ لوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو سرکاری ادارہ ہے، آڈٹ کرتا ہے، یہ اس کی رپورٹ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کیوں پچھلے 1 مہینے سے لگا ہوا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، چیئرمین پی ٹی اے کی تصویر دکھا رہا ہوں، ان کے ماتھے کا محراب دکھا رہا ہوں کہ جناب شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، یہ شریک جرم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی اے کی نگرانی کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی اے کی نگرانی انتہائی کم ہے، اور اس کی شفافیت پہ سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں انہوں نے۔ صرف ایک کمپنی جیز صرف ایک سال کے اندر 6,583 ملین 658 کروڑ 6.5 بلین روپے آپ کے اس نے اوور چارجنگ کی مد میں کاٹے۔ اس میں وہ نہیں ہے جو آپ کی اضافی سبسکرپشنز کر دیتے ہیں، یا کسان سروس، بوسو سروس، آپ کے نمبر پر رنگ ٹون لگا دی فلان، وہ شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ صرف اوور چارجنگ کی مد میں ایک چیز کے اندر انہوں نے پاکستانی قوم سے جیز نے کاٹے ہیں۔ اب اندازہ لگا لے، اب میں نے جو پہلے اندازے لگائے تھے آپ کو بتائے تھے، وہ میں نے منتھلی
30 करोड़ का अंदाजा आपको लगाया था ना भी 10 करोड़ सार्फिन हो, उनमें से इतना हो करते करते हर एक का रोजाना का 10 रुपया कटे फलां फलां, तो चंद अरब की बात बनती थी, यानी कि सबकी मिला जुला के पूरे साल की। लेकिन ये एक कंपनी 6 अरब एक साल में एक मद में, अंदाजा लगाएं, जैज अलग हो, जोंग अलग हो, यूफुन अलग हो, टेलिनार अलग हो, वारद अलग हो, फिर इन तमाम के जितनी इजाफी सर्विसेज हैं वो भी हो, फिर ओवर चार्जिंग हो, फिर जब बैलेंस काट लेते हैं खामखा का वो सारा मिलाएं, तो 6 को आप चले 5 से ही ज़रब दे ले, 5 कंपनियां हैं, 6 5 30 अरब रुपया सिर्फ नेटवर्क कंपनियां इस कौम से खा गई हैं। आप रोना रोते हैं सियासतदानों का, आप रोना रोते हैं सरकारी अफसरों का, आप रोना रोते हैं अशराफिया की मराहत का। ये कंपनियां जो लीगल तरीके से कौम का पैसा खा रही हैं, हड़प कर रही हैं और किसी को कानो कान खबरें नहीं होने दे रही हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, कोई उनके आवाज पे कान धरने को तैयार नहीं है। हमारी मुतलका अथॉरिटीज के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चेयरमैन पीटीए साहब की गर्दन के अंदर इतना बड़ा सरिया है कि उनके अपनी सरकारी इदारे की रिपोर्ट कह रही है कि एक कंपनी एक मद में 6.5 अरब रुपया एक साल में खा गई है। लेकिन पीटीए की निगरानी कमजोर है। उसने क्या कार्रवाई की इस पे, क्या उसने कंपनियों को नोटिस जारी किया, कितने पैसे सार्फिन को रिवर्स करवाए, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। कौन इनसे हिसाब मांगेगा, कौन इनसे सवाल करेगा, कौन इनसे कौम के हक के लिए लड़ाई करेगा, कौन इनके सामने खड़ा होकर इनसे टकराएगा, इनसे लड़ाई मोल लेगा। ये ताकतवर लोग, बार बार मुझे लोग कहते हैं कि जी आप बार बार लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब की बात करते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं, आपको डर नहीं लगता? भाई आप लोगों को डर नहीं लगता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो अथॉरिटीज है, ये जो कौम का पैसा खा रहे हैं आपकी नाक के नीचे, आप लोगों को डर नहीं लगता खुदा का? लोगों ने तो चीखना है, चिल्लाना है, जिस तरह मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन खुदा के आगे आपने खड़े नहीं होना, उसको जाके आपने जवाब नहीं देना। इन कंपनियों से 6 अरब रुपया वो खा गई एक मद में, आपको कितने पैसे मिल गए होंगे? ना मिले हो, आपकी वैसे निगरानी कमजोर हो, लेकिन जो मिले होंगे कितने मिल गए होंगे? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ अपनी एक बोटी के लिए कौम की पूरी गाय ज़िबा करवा दी। और इसका सवाल आपसे जरूर होना है, आपकी नमाजें किसी खाते में नहीं है। खुदा की कसम, अगर आप कौम के इस तरह के जो ये उनको जो है ना टीके लगाए जा रहे हैं आपकी आंखों के नीचे, आपकी नाक के तले, क्या फायदा आपकी इन सारी चीजों का? इसलिए खुदा के वास्ते हमारे हाथ जुड़े हैं। कौम ने आपको, कौम ने तो खैर आपको बिठाया ही नहीं है इन ओहदों पे, आपको जिन लोगों ने बिठाया आप उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी पूरी करें, कुछ तो अपने फराइज के अंदर इतनी काम कर लें कि जो 6 बिलियन है यार, ये कोई 50-60 करोड़ पे आ जाए। मतलब इतना बड़ा फिगर है, लोग कहेंगे पता नहीं ये मजाक कर रहा है यार, ये 6583 मिलियन रुपया। सही है, कहते हुए जो है ना वो बंदा का मुंह भर जाता है यार इतने पैसे सिर्फ एक कंपनी जैज। सही है। अच्छा, अगर मेरे पास ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ना होती ना तो शायद मेरे पे वो लगवा देते, पीका एक्ट या वो क्या होता है, डेफामेशन का केस करवा देते। भाई मेरे पास तो रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट से बात कर रहा हूं, जो करना है अपने अदालत में घसीट ले, मैं तैयार हूं। ऑडिटर जनरल को भी फ्रीक बना ले, मुझे भी फ्रीक बना ले, हमारे के लिए तैयार है। लेकिन आप किस तरह डिफेंड करेंगे इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को? आप किस तरह किस पे केस करेंगे? जो मैंने आपको 2025 एक 21 अगस्त की खबर है, एक 25 अगस्त की खबर है और दूसरी खबर जो है वो 20 अगस्त की है। 20 अगस्त की किस को आप अदालत में घसीटेंगे, किस आप सवाल करें? उस सब की बजाय आप अपने इदारे पे काम कीजिए, आपकी जो जिम्मेदारी है आप उस पे काम कीजिए और कौम को उनके हक पे जो डाका डाला जा रहा है आपकी नाक के नीचे, आपकी जिम्मेदारी है उसको रोकना, आपकी जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक को तल्फ होने से, गस्ब होने से बचाना। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी कीजिए कि हमें यहां बैठ के चीखना ना पड़े, चिल्लाना ना पड़े और हमें इस तरह के अल्फाज आपके लिए ना इस्तेमाल। हमारा दिल करता है हम आपसे इस तरह बात करते हैं, हमारे कोई दिमाग खराब है, हम इस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यार दुख होता है, दर्द होता है जब ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। और मेरे पास ये खबर, ये अखबारों की खबर मेरे पास कोई 10 दिन पहले से है, मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, मैं अखबार नहीं कर पा रहा था, मुझे फिर आखिर वो रिपोर्ट मिली और मेरा सर चकरा गया, घूम गया दिमाग कि ये बेचारी कितनी सादा लो कौम है, कितनी बेचारी कौम है, कितना इन पे तरस खाना चाहिए कि इनसे सिर्फ एक कंपनी जैज ओवर चार्जिंग की मद में 6583 मिलियन रुपया बेचारों ने जो है ना इनसे खा लिया एक कंपनी ने। किसके नीचे? चेयरमैन पीटीए। उस वक्त मुमकिन है ये ना हो, पता नहीं कब से है ये, लेकिन बतौर इदारा तो वही है ना, पीटीए की नाक के नीचे, उनकी बिल्कुल आंखों के सामने। खुदा के वास्ते काम कीजिए, कौम के हुकूक के तहफ्फुज के लिए आपको रेगुलेटरी बनाया और वो रिपोर्ट भी यही कहती है, अगर उसके एग्जैक्ट अल्फाज आप पढ़ें, रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ रेट्स इंडिकेटेड पुअर रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ पीटीए। क्या मतलब है इस चीज का? आप भी एक सरकारी इदारा है, वो भी एक सरकारी इदारा है, लेकिन एक सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे को ये कह रहा है कि तुम्हारी जो है ना वो 2 नंबर निगरानी है, तुम्हारी कड़ी निगरानी नहीं है। तुम अगर कड़ी निगरानी करते, सख्त निगरानी करते, जो तुम्हारा काम था वो तंदुई जांफिशानी और 100% ईमानदारी के साथ करते, तो ये सब कुछ ना होता। इसलिए कुछ काम कर लीजिए और जो है ना अवाम के हकूक के तहफ्फुज के लिए जो कुर्सी आपको मिली है, उस कुर्सी के, उस मनसब का जो हक है वो अदा करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।